प्रदूषित वायु नेउछि जीवन। वायु प्रदूषण कारणरू भारत में वर्षकु 15 लाख लोकंकर जीवन जाउछि। 2009 मसीहारू 2019 मध्य होइथिबा सर्वे रिपोर्टरू एभली तथ्य प्रकाश पाइछि जहां समस्तंक पई उद्वेगर कारण होइछि। PM 2.5 प्रदूषण पई एपरि होइछि। द लांसेट प्लानेटरी हेल्थ जर्नाल एने खबर प्रकाश करिछि। तेबे हरियाणार अशोका यूनिवर्सिटी नवादिल्ली सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीज कंट्रोल विशेषज्ञ अनुसंधान और परीक्षा निरीक्षा करी एक कथा जानि पारिछंती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सह स्वीडेन, इज्राएल एवं चेयर इंडिया पक्षरु होइथिबा एक सर्वेरु एक कथा जଣା पड़िछि। वायु प्रदूषण कथा कहिले केवल दिल्ली आगधाड़ी को आसे हेले एबे समस्तंकु चकित कला भली रिपोर्ट आसीछि। केवल दिल्ली नुहे, रिपोर्ट अनुसार भारत रे अनेक अंचल रे लोके PM 2.5 लेवल अंचल रे रहुछंती जेउठी वायुर मान अति खराब। भारत में प्राय 1056 स्थान में वायु प्रदूषण अति उद्वेगजनक स्थिति रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO गाइडलाइंस अनुसार कौन स्थान में वार्षिक एवरेज कंसेंट्रेशन 1 क्यूबिक मीटर रे 5 माइक्रोग्राम अधिक होगा कथा नुहे। जदि अधिक भैल्यू रुहे तेबे ताहा स्वास्थ्य प्रति हानिकारक बोली धरा जाइथा। वायु प्रदूषण कमिले अनेक रोग मध्य कमिजिवो। स्वल्प और दीर्घ समय धरी विभिन्न रोग को कम करा जाय पारिबो। एबे आसंतु जानिबा PM 2.5 कोन। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 अर्थ प्रश्वास रे नेउथिबा वायु रे मिश्रित प्रदूषित कणिका जहार माप 2.5 माइक्रोमीटर किंबा एहाठारु छोट 2.5 स्तर थिबा अंचल रे मृत्यु संभावना अधिक। वायुमंडल थिबा ए सबु छोट छोट कणिका आमे प्रश्वास नेबा बेले फुसफुस को जाय थाए जहां धूली धुआं किंबा तरल ड्रपलेट होई पारे। प्रदूषित वायु फुसफुस को गले फुसफुस कैंसर सह आजमा किंबा हृदघात जनित रोगर कारण होई थाए। तेबे PM 2.5 केउ केउ उच्चरु आसी थाए। गाड़ी मोटर इंजिन रु बाहुथुबा धुआं, कल कारखाना निर्गत धुआं, फसल उत्पादन परे नड़ा पोड़ी, धूलीझड़ आदि कारणरू वायु प्रदूषण मात्रा बढ़ी थाए। एमिति कि जेउठी वायुर मान PM 2.5 रु कम सेठारे वायु प्रदूषण जनित मृत्युहार अधिक बोली विवेचना करा जाय थाए। 1 घन मीटर रे 10 माइक्रोग्राम रु अधिक कणिका जेउठी रहुछि सेठारे 8.6% मृत्युहार बोली धरा जाउछि। वायु गुणवत्ता ह्रास जोगु लोके विभिन्न रोग रे पड़ुछंती। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित आलोचना उपस्थित रहउछंती डाक्टर नारायण मिश्र, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। डाक्टर मिश्र आपनको आलोचना को स्वागत करूछि। वर्तमान समय आप जदि देखिबे जे दिल्ली केवल प्रदूषण रे सीमित होई नाही। जदि आमे आम राज्य कथा मध्य देखिबा गत सप्ताह रे आमे देखिथिले जे ओडिसा मध्य किछि स्थानरू AQI रो जो मान रहितला ताहा अत्यंत खराब थिला। तबे वर्तमान समय रे ए प्रदूषण रो स्थिति को आपण केमति देखुचंती, यार प्रभाव कोन कोन सब पड़ी पारे? बर्तमान एक्चुअली एयर पोल्यूशन टा खाली आपण कहले जे हमर इंडिया बा हमर ओडिसा रे पडुची ता नहे। बर्तमान जो WHO रो आकलन करूची 90% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड अल्पे बहुते समारे पोल्यूशन रो शिकार होचती। आपण त एकला देखौतले जे 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स कोन होती आ बर्तमान एगुडा को एक्चुअली बेसी होची माने शहर अंचल रे, शहर जो जगह रे आउ तापरे जोड़ा लो इनकम ग्रुप आउ मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री मानकर बेसी अच्छी जोड़ा सभ्यता बेसी उच्चरे पहुंचलानी से मानकर सब बर्तन कम देखाउची। हमर एयर पोल्यूशन कहले कोन बुझौची? एयर पोल्यूशन खाली हमर बाहर जो एयर नहे माने हमर एक्चुअली एगुडा को होची कोन ना गोटे गोटे छोट छोट धूली कणा एगुडा को होची सॉलिड पार्टिकल्स आउ लिक्विड जोड़ा को एरोसोल ड्रॉपलेट्स होची दीटा को मिसी की जोटा वायु कणा रे रहे बा धूली कणा हम जा कहू सेटा होची पार्टिकुलेट मैटर्स। हमर से पार्टिकुलेट मैटर्स ता हमर इंडोर ही पारे आउटडोर भी ही पारे। परे हमर पर्टिकुलरली हमर इंडिया देखंतु बा जे कोनोसी लो इनकम ग्रुप कंट्री देखंतु सेठी हमर जो ईंधन हमें जो जाळेनी जो हमें जाळुचे जो काठ हो कोयला हो एपरि की वर्तमान बहुत जगह रे भी एटा प्रचलन अछि। सेटा होची गोटे मेजर जिंस ए धूप काठी हला कि का हला ए सब जिंस। सो एटा हला इंडोर पोल्यूशन सेठु भी पार्टिकुलेट मैटर्स बाहरती आ ता छडा बाहर को जति आ घरे तबे आपण कहउछंती पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जोटा कहा जाउछि डॉक्टर मिश्र इहा माने हम फुसफुस भीतर को जाई रक्त कणिका संस्पर्श रे आसी थाए ता परे तार प्रतिक्रिया देखै थाए। मो ठीक आछी तार ऊपर को आछी। वर्तमान हमर पार्टिकुलेट मैटर खाली ते 2.5 होबो तार नै बड़ हे पारे छोट हे पारे। हमर आखी को जोडा को मन करो गोटे धुआं रे उडुची गोटे कनाटे की कागज टे सेटा देखा जिवो
କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ମାଇକ୍ରନ ସେଗୁଡାକ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ 10 ମାଇକ୍ରନ ତଳକୁ ଥିବ, ସେଗୁଡାକ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ହେଲା 2.5 ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି PM କୁହାଯାଏ, 2.5 PM। ତାଠୁ ତଳୁ ଗଲେ ସେଗୁଡାକ ଇଜିଲି ଲଙ୍ଗସ ର ଶେଷ ପାର୍ଟ କୁ ଯାଏ, ସେଇଠି ଜମିବ, ଲଙ୍ଗସ କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ, ତା ସେଲ କୁ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ। ଆମର ମାନେ ଭିତରୁ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆମର ଦୂଷିତ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବନି, ଭିତରୁ ଆମର ଭଲ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ସେଠି ବ୍ଲକେଜ ହବ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ କରିବ। ଖାଲି ଯେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ହବ ତା ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ରୋଗ ଏହା କରିପାରେ ଉପର ପାର୍ଟରେ ରହିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହଉଛି ଆମର ରୋଗ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ କି ଗଲା ପରେ ଖାଲି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବନି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ, ଟ୍ରାକାଇଟିସ, ତାପରେ ସିଓପିଡି, କ୍ରନିକ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପଲମୋନାରୀ ଡିଜିଜ, ସେଟା ଏମ୍ଫେସ୍ ମାଟର। ସେତେବେଳକୁ ଭିତରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଇପାରେନି, ଭିତରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେନି, ସେଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ଫଳରେ ଇଭେନ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ବି ହୁଏ, ତାକୁ କର ପଲମେଲ ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ଆମର ହାଇପରଟେନସନ ହୁଏ, ତାପରେ ପାର୍କିନସନ ବି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କୁହନ୍ତୁ, ପାର୍କିନସନ ରୋଗ ବି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏ ମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା। ହୃଦରୋଗ, ୟେସ୍, ୟା ଫଳରେ ବହୁତ ହୃଦରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ଇସ୍କେମିକ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ହାଇପରଟେନସନ ଦେଖାଯିବ, ହେମୋରେଜିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଏଗୁଡା ଦେଖାଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର୍ସ ବା ସ୍ମୋକ ଏସବୁଡା କଲେ କାଲସିଫିକେସନ ଅଫ ଆର୍ଟେରିଜ ହଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଡି କରି ଦେଖା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଲିପିଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ଯେତେ ଅଧିକା ରହିବ ଭଲ, ସେଟାକୁ ସେ ଲୋୟରିଂ କରିଦଉଛି, ତାପରେ ବେଶୀ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଛଡା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି, ସେଥିରେ କାହାର ବ୍ରେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମି ଯାଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ବିହେଭିୟରାଲ ଡିଜର୍ଡର୍ସ ବାହାରୁଛି, ଲୋ ବାର୍ଥ ୱେଟ ହଉଛି, ପ୍ରି ଟର୍ମ ବାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ହବାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କି ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ହାତ ଫାତ ଯୋଉ ଥରେ ଏମିତି ସେଟା ବି ହଉଛି, ବୋନ ରେ ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଉଛି, ଖାଲି ଏଟା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁ ରହିବ ତା ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଏହା ବ୍ଲଡ ର ଫ୍ଲୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କି ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ହଁ, ଏଟାରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବାରେ ହେମୋରେଜିକ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଲେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଡିଜ କରିକି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯାହା କହୁଛି, ଏଭିଡେନ୍ସ ମେଡିସିନ ବେସ୍ଡ ମେଡିସିନ ଯାହା କହୁଛି, ଯୋଉଠି ଯେତେ ମାନେ ଅଧିକା ମାନେ ରହୁଛି ସେଠି ହେମୋରେଜିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବେଶୀ ହଉଛି, ମାନେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହଉଛି ତା ଫଳରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି PM 2.5, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇ ଦେଇ ହବ କି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ଦ୍ୱାରା? କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାସ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ହବା, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ। କଣ ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ବୁଲିକି ରହିବା? ଘର ଭିତରେ ବି ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଘର ବାହାରେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଘରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି, ଆମର ଜାଳେଣୀ ଫାଳେଣୀ ବନ୍ଦ କରିବା, ଗ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା, ତାପରେ ଘରେ ଧୂପ କାଠି ଏସବୁ ଜଳେଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଏକା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଆଉ ଦୀପ ଜଳୁନି କି ଧୂପ କାଠି ଜଳୁନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ମେଜର ଫର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା, ଅବଶ୍ୟ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଟା ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିଲେ କେତେ ଗାଡି ବୁଲୁଛି, ସେ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କମେଇବା, ଗାଡିର କେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ଚେକ୍ ହବ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକରୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ କାମ କରିବା। ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାଳ ଷ୍ଟୋନ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜକୁ କେମିତି ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଯେ ମାନେ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମିକ ଖାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଠି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି। କୋଲ ମାଇନ୍ସ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ବି ସେମିତି ହଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକରେ ହଉଛି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବର୍ନ, ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସରିଗଲା, ସେ ଯୋଉ ତଳେ ଚେର ଅଛି, ମୂଳ ଅଛି, ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା, ତାକୁ ସବୁ ପୋଡି ପକଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମ ଦେଶରେ ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ, ବାହାରେ ବି ସେ ହଉଛି, ତାରି ଉପରେ କଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ। ସୋ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମସରୁମ ଭଳିଆ ସବୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ମସରୁମ ସବୁଆଡେ, ଖାଲି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦବା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଗଛ ବେଶୀ ଲଗେଇବା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର ନିଜକୁ କେମିତି ଏସବୁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବ, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନିଜକୁ? ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପେପର ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଠିକ ଭାବରେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିବା। ଆଉ ବାହାରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଯେ ଯାଇକି ଅଳିଆ ତକ ଫୋପାଡ଼ିବା। ଗାର୍ବେଜ କୁ ବି ତାକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ ନବା। ତାକୁ କେମିତି ଇନସିନେରେଟର ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ହବ, କେମିତି ଧୂଳି ଧୂଆଁ ହବନି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଖାଲି ମାସ୍କ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିକି କେତେ ବାଟ ଆମେ ଜଣକୁ ଆମେ ଇଏ ରଖିପାରିବା। ଆମର ଏ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ନବା। ତା ଛଡା ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ କିଛିଟା ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।